أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل
أرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وإذا جاءوكم بمتواتشو جزي نزيا عيهدوش مالتنا قالوا آمنا وهم منافقوتشم يونال آمننا للالو وقد دخلوا بالكفر بكهدت كبتو سالو وهم قد خرجوا به بزياو بكهدت نو يميوتوت. والله أعلم بما كانوا يكتمون. الله سبحانه وتعالى سيدبكوت ينبرون أواكي هنا جيتان. وترى كثيرا منهم كأن الرسول أبزان يجنتها الله لا تشل نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسارعون في الإثم والعدوان بطلاجنا بطبنا بطلاجا متشاكلوا هنا تايتشواله وأكلهم السحت ارمنم يميبلو هنا لبئس ما كانوا يعملون يسروت ينبرون نجر كفا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لولا ينهاهم الربانيون، هل لا ينهاهم الربانيون النزيا كساوستوچو والأحبار لكاونتوچو أي كلكلواتشوم نبرندي عن قولهم الإثم كهاتيات نغغراتشو وأكلهم السحت عندهم ارمي هنا النجر كمبلاتاتشو لبئس ما كانوا يصنعون سيسروت ينبروا نجر كفا. وقالت اليهود يد الله مغلولة أيهودوች يا الله اج የታሰረች ነች አሉ። غلت أيديهم እጃቸው ታሰረ። ولعنوا بما قالوا ባሉት ነገር ተረገሙ። بل يداه مبسوطتان يا الله እጆች የተዘረጉ ናቸው። ينفق كيف يشاء الله እንዳሻው ይለግሳል። ولا يزيدن كثيرا منهم الله سبحانه وتعالى كأنرسو يشاون يعني بزون يجمرال ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم كأنرسو أبزان يوتشو يجمر الله تعالى ما أنزل إليك ودانتي توردو نجر من ربك كجيتا طغيانا وكفرا تأبيتنا كهدة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء በማከላቸው በእነርሱ መካከል ኢማ በአይሁዶች እርስ በርሳቸው ወይም በአይሁዶችና በነሳራዎች والقينا بينهم العداوة والبغضاء በማከላቸው ጠብና ጥላቻን ጣልንባቸው الى يوم القيامة እስከ ቂያማ ድረስ كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله የጦርነት እሳት በጫሩ ቁጥር አላህ ያጠፋዋል። ويسعون في الارض فسادا በምድር ላይ ለማበላሸት ይቻኮላሉ። والله لا يحب المفسدين الله አበላሽዎችን አይወድም። ولو ان اهل الكتاب امنوا እነዚያ የመጽሐፉ ሰዎች ባመኑ ኖሮ ወተቀው አላህን በተጠነቀቁ ለከፈርና عنهم سيئاتهم ኃጢአታቸውን በማርናቸው ነበረ። ولا ادخلناهم جنات النعيم የመጣቀሚያውንም ጀነት ባስገባናቸው ነበር። ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل እነዚህ የመጽሐፉ ሰዎች ተውራትንና ኢንጂልን ቢያቆሙ በውስጡ ባለው ነገር ቢሰሩ ኖሮ وما انزل اليهم من ربهم ከጌታቸው ወደ እነርሱ በተወረደውም ባመኑና
በሰሩበት ኖሮ ለአከሉ ሚን ፈውቅሂም ወሚን ተሕቲ አርጁልሂም ከእግሮቻቸው ስርና ከበላያቸውም ሲሳይን በበሉ ነበር ባገኙ ነበር። ሚንሁም ኡመቱ ሙቅተሲደቱን ከእነርሱም መካከል የተስተካከሉ ሰዎች አሉ። ወከሲሩ ሚንሁም ሳአ ማ ያዕመሉን ከእነርሱም አብዛኞቹ የሚሰሩት ነገር የከፋ ነው። ያ አዩሃ ረሱሉ አንተ መልእክተኛ ሆይ በልግ ማ ኡንዚለ ኢለይከ ወደ አንተ የተወረደውን ነገር አድርስ ምን ረቢክ ከጌታ ወኢን ለም ተፍዓል ባትሰራ ፈማ በለግተ ሪሳለተሁ መልእክቱን አላደረስክም የአላህን ወላሁ ያዕሲሙከ ሚነ ናስ አላህ ከሰዎች ይጠብቅሃል ኢነላህ ላ የህዲ ልቀውመ ልካፊሪን አላህ ከሃዲያን ህዝቦችን የሚመራ የሆነ ጌታ አይደለም። ቁል ያ አህለል ኪታቢ ብለህ በላቸው እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ ለስቱም ዓላ ሸይኢን በአንዳችም ነገር ላይ አይደላችሁም ሐታ ቱቂሙ ተውራተ ወልኢንጂለ ተውራትንና እንጂልን እስከምታቆሙ ድረስ በውስጡ ባለው ነገር እስከምትሰሩ ወማ ኡንዚለ ኢለይኩም ሚን ረቢኩም ከእናንተ ወደ እናንተ ከጌታችሁ ዘንድ በተወረደውም ነገር እስኪያምኑና እስኪሰሩ ድረስ ወለየዚደነ ከሲረን ሚንሁም ከእነርሱ አብዛኛው ይጨምርለታል ማ ኡንዚለ ኢለይከ ወደ አንተ የተወረደው ሚን ረቢክ ከጌታ ጦግያንን ወኩፍረን ትዕቢትና ክህደትን ፈላ ተዕሳ አለል ቀውም ልካፊሪን በካህዲያን ህዝቦች አትዘን። إن الذين آمنوا النزيا يأمنوا والذين هادوا أيهوداويان والصابئون صابئاويان والنصارى نصاراوج من آمن بالله واليوم الآخر والله النبي بمجر شوكا يأمن وعمل صالحا ملكا من يسر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بأن رسول يفرحاتهم عندهم حزن يلباتهم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يا إسرائيل جوتشنم برقد الكداني زنال وأرسلنا إليهم رسلا ودنرسم ملك تنيوتشن لكنال كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ملك تنيوتش نفساتشو بما تفلقوا نقر بمتواتشو كوتر فريقا كذبوا كفيلوتشن استبابلوا وفريقا يقتلون كفيلوتشن قدلوا وحسبوا جمتوا ألا تكون فتنة فتنا لا ينورباتشو فعموا تاوروا وسموا دنكروا ثم تاب الله عليهم كزيام الله ستتاتشون تقبلاتشو ثم عموا وسموا كزيام تاوروا ودنكروا كثير منهم كأنسوا بزوجوا والله بصير بما يعملون الله بمسرت نجر تملكاتشي هنا جيتانو. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به እነዚያ ሙናፊቆች አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጣችሁ ጊዜ قالوا آمنا አምነናል ይላሉ እኛ ሙእሚኖች ነን ይላሉ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥተው እንዳመኑ ሆነው ከሳቸው ለመስማት እሳቸው የሚሉትን ነገር ለማወቅና ለሰሃባዎቻቸው የሚያስተላልፉት መልእክት ወህዩ እንዲሰሙ ማለት ነው። ምን ይሏቸዋል? አመና አምነናል ይላሉ። ወቀድ ደኸሉ ቢልኩፍሪ ወደ አንተ ሲመጡ ክህደትን ደብቀው ነው የመጡት አላቸው አላህ። አማኝ ሆኖ አይደለም የመጡት በኩፍር ላይ ሆነው ነው የመጡት አላቸው። ወሁም ቀድ ኸረጁ ቢሂ እነዚህ ሰዎች አንተ ጋርም ሲመጡ በእምነት አይደለም አምኖ አይደለም የመጡት ወከዛሊከ ካንተ ጋርም ሲወጡ በመጡበት ክህደት ነው የወጡት አላቸው አላህ። ሲመጡ ለማስመሰል እንጂ አምነው አይደለም የመጡት ሲወጡም አምነው አልወጡም። ሲመጡም በኩፍር ነው ወደ አንተ ሲገቡ ካንተ ጋርም ሲወጡ በኩፍር ነው የወጡት ነው የሚላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ኢዘን ምን ማለት ነው? የተጠቀሙት ነገር የለም። አንተ ዘንድ መጥተው ካንተ የተጠቀሙት ነገር የለም። አንተ ከምታስተላልፈው መልእክት በአንተ ላይ ከወረደው ወህይ አልተጠቀሙም እነዚህ ሰዎች እያላቸው ነው። አለሙ بما كانوا يكتمون አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲሸሽጉት የነበረውን ሲደብቁት የነበረውን ነገር አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። አንተ ላታውቅ ትችላለህ። ምናልባት ያው አምነናል ሲሉ አማኞች ሊመስሉ ይችላሉ። ነገር ግን አማኞች አይደሉም። በውስጣቸው የደበቁት ነገር አላህ አዋቂ የሆነ ጌታ ነውና እነዚህ ሰዎች ኩፍር ይዘው መጡ። ኩፍርንም ይዘው ነው የወጡት። በኩፍር ነው የወጡት እንጂ አላመኑም አላቸው አላህ። ወተራ ከቲረን ሚንሁም ከእነርሱ አብዛኞቹን ታያቸዋለህ አላቸው እነዚህ ከሙናፊቆች يسارعون في الإثم والعدوان
ጠብና በጥላቻ ላይ ሲቻኮሉ ታያለህ وأكلهم السحت كذلك حرام يهونن ارمي يهونن ነገር በመብላት ላይ ሲቻኮሉ ታያቸዋለህ لماذا لأنهم لم ينتفعوا بما أرسلت به በተላከበት ነገር አልተጠቀሙም حرام የሆነው ነገር حرام ነው ብሎ አልተቀበሉትም طيب ክልክል የሆነውን በክልክልነቱ አልተጠቀሙም አልወሰዱትም ማለት ነው እርም የሆነ ነገር ይበላሉ እነዚህ ሰዎች طيب اذا ከእርም ነገር አልተከለከሉም ለቢእሰ ما كانوا يعملون ሲሰሩት የነበረው ነገር كفار الله سبحانه وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار ربانيون የሚባሉት يعني ቀሳውስት ይሏቸዋል ስልጣን ያላቸው ማለት ነው የበላይ የሆኑ ዕውቀትም አላቸው كذلك ስልጣን ያላቸው ረባንዩን የሚባሉት አህባር ዕውቀት ብቻ ያላቸው ማለት ነው ዕውቀት ያላቸው ናቸው اذا الله من አላቸው لولا ينهاهم الربانيون والأحبار እነዚያ የዕውቀት ባልተቤት የሆኑት ዕውቀትም ኖሯቸው ስልጣን ያላቸው መሪ የሆኑት አይከለክሏቸውም ነበር እንዴ عن قولهم الإثم ከኃጢአት ንግግራቸው وأكلهم السحت እርምን ከመብላታቸው حرام የሆነ ነገር መብላታቸውን አይከለክሏቸውም ነበር لبئس ما كانوا يصنعون የሚሰሩት ነገር ከፋል الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إلى الله لئن الذين كفروا من بني إسرائيل النزيا كإسرائيل لجوج كبني إسرائيلوج أيهوداويان ترجموا على لسان داود وعيسى بن مريم بداود النبي عيسى ملاس ترجموا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يهم يونو النزي سوج بممصاچونا وسن بمالفاچو مكنيات نو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر በመጥፎ ነገር አይከለክሉም ነበር አንዳቸው ሌላውን አይከለክልም طيب የፈለገው ነገር ሲሰራ ማለት ነው በአላህ ላይ ወሰን ሲታለፍ ድንበር ሲታለፍ የአላህ ህግ ሲጣስ ወንጀል ማዕሲያ ሲሰራ ሽርክ ሲሰራ የተለያየ አላህ ህጎች በሚጣሱበት ጊዜ አንዱ ሌላውን አይከለክልም أمر بالمعروف نهي عن المنكر يلم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه منكر በሚሰሩበት ጊዜ አንዱ ሌላው ተዋይልም ነበር لبئس ما كانوا يفعلون ምንኛ ከፋ የሚሰሩት ነገር إذن በመልካም አለማዘዛቸውና ከመጥፎ ነገር አለመከልከላቸው የተረገሙ እንዲሆኑ አደረጋቸው ولهذا من أن الله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار أي كلكلواتهم نبر እንዴ እነዚያ ዕውቀትም ስልጣንም ያላቸው ዕውቀት ያላቸው አካላት أي كلكلواتهم نبرنا عن قولهم الإثم ከኃጢአት ንግግራቸው وأكلهم السحت እርም የሆነ ነገር ከመብላታቸው أي كلكلواتهم ምን لبئس ما كانوا يصنعون የሚሰሩት ነገር ከፋል الله سبحانه وتعالى ولهذا በመጥፎ ከመጥፎ ነገር አለመከልከልና በመልካም ነገር አለማዘዝ አቂባው መጨረሻው ውርደት ነው የሚሆን የአላህ ቅጣት ነው የሚያመጣው ማለት ነው የአላህ እርግማን ነው የሚያመጣው ولهذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الله من على لنبي محمد صلى الله عليه وسلم هزبوت كنتم خير أمتي بلاد هزبوت وناتشو علاتشو ينبيو تكتايوچن ምንድነው በላጭ ህዝብ እንዲሆኑ ያደረጋቸው كنتم خير أمة أخرجت للناس ለሰዎች ይወጣችሁ ይሆናችሁ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر በመልካም ታዛላችሁ ከመጥፎ ነገር ትከለክላላችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ትልቅ ክብር ላይ እንዲቀመጡ ያደረጋቸው ክብር እንዲያገኙ ያደረጋቸውና ክብር ያሰጣቸው ምንድነው
አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አኒል ሙንከር ሰዎች በመልካም ማዘዝና ከመጥፎ መከልከል ባቆሙ ጊዜ የአላህ ቅጣት ይመጣባቸዋል ነዓም የአላህ ቅጣት ይመጣባቸዋል ማለት ነው የውርደት ካባ ይለብሳሉ አላህ የልቅና ልብስ እንዳለበሳቸው ሁሉ ሰሃባዎች ምን ባደረጉ ጊዜ በመልካም አዘው ከመጥፎ በከለከሉ ጊዜ ማለት ነው وكذلك አئمة السلف የሰለፍ ሊቃውንቶች ትላልቅ የዲን መሪ የሆኑ አኢማ ብቻቸውን ኡማ የሆኑበት ማለት ነው ኡማ ከሼኽ الاسلام ابن تيميه كامام احمد ابن حنبل وابو بكر الصديق والشيخ محمد ابن عبد الوهاب እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጨለማ በወረረው ጊዜ መጥተው ብቻቸውን ኡማን የሆኑት ብቻቸውን ሼህ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ለብቻቸው ህዝብ ነው የሆኑት ማለት ነው ከአንደው እሺ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች የሚተካ አይነት ስራ ነው የሰሩት طيب وكذلك امام احمد شيخ الاسلام ابن تيميه يمساسل ولهذا يقولون حفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة الله ينندين بأبو بكر الصديق ሰዎች ሁሉ በከፈሩበት ጊዜ ጠብቆታል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አኺራ የሄዱ ጊዜ ማለት ነው አብዛኛው ተመልሶ ነበር ወደ ዲን ወደ ኩፍር ማለት ነው አብዛኛው ተመልሶ ነበር ከመዲናና መካ ላይ ከነበሩ ሰሃባዎች በቅርብ በዙሪያው ከነበሩ ጥቂት ሰዎች በስተቀር አብዛኞቹ ወደ ኩፍር ተመልሰው ነበር ነገር ግን አቡበክር ሲዲቅ የነበራቸው አቋም በል hatta ሙሃጅሮችና አንሳሮች ግራ በተጋቡበት ሰዓት አላህ ዲኑን በአቡበክር ሲዲቅ አማካይነት እንዲጠበቅ አደረገ طيب ዘካይ ከለከሉ ሰዎች ነበሩ የካዱ ሰዎች ነበሩ በሙሉ አቡበክር ሲዲቅ ልክ እንዲገቡ አደረጓቸው ማለት ነው طيب ልክ እንዲገቡ طيب وكذلك በኢማሙ አህመድ ዘመን ኢማሙ አህመድ ብቻቸውን አንድ ሆነው ያን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ መከራና ስቃይ ደማቸውን ስጋቸውን አጥንታቸውን ለዚህ ዲን ሰጥተው ብቻቸውን ቁርአን የአላህ ቃል ነው የሚለው ነገር ጸንቶ እንዲቆይ ያደረጉ ማለት ነው ይሄ ነገር እንዳይጠፋ ጸንቶ እንዲቆይ ያደረጉ በሳቸው አላህ በሰጣቸው ጽናት طيب هكذا شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه كذلك ሞንጎሊያዎች መጥተው ዓለምን ወረው በነበረበት ጊዜ እስልምናን ለማጥፋት ከላይ ጀምረው خلاص ሙሉ በሙሉ ማጥፋት በተነሱበት ሰዓት ማለት ሙስሊሞች በጣም የሚገርም ከ2 ሚሊዮን በላይ ሙስሊም ነው የታረደው በሞንጎሊያዎች ከ2 ሚሊዮን በላይ እስልምና ስሙ ነበር የነበረው ማለት ይቻላል በጣም የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ደርሰው ማለት ይመጣል ሞንጎሊያዎች ይመጣሉ ሙስሊሞችን አሰልፈው ይቀልዋቸዋል ሰይፉ ሲዶለዱም ምን ይላል ጠብቁኝ ሰይፌን አሰርቼ ወይም ደግሞ ስል እንዲሆን አድርጌ ልምጣ ይላል ቆሞ ይጠብቃሉ ቆሞ ጠብቀው ሰይፉን ሄዶ አስሞርዶ መጥቶ ነበር የሚቀላቸው ማለት ከአንድ ከተማ ዙሪያው ይከቡትና እሳት ይለቁበታል ማንንም አይወጣ ህፃን አይወጣ ሽማግሌ አይወጣ ማንንም አይወጣም ማለት ነው ከአንዱ ጫፍ እሳት ለቀው ወዴትም ማንንም እንዳይሸሽ ከበው ማለት ነው በዚህ መልኩ ነበር ያጠፉ የነበሩት ይመጡ በዚህን ጊዜ ሼኹ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الله ላከው አንድ ሰው الله ላከው እነርሱ በዚህ መልኩ ያጠፉ ያለ ሙስሊሙን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ማለት እስልምን ከምድረ ገጽ ላይ እናጠፋለን ብለው በዚህ መልኩ ያጠፉ ያለ እሱ ምንድነው ያደረገው ሼኹ الاسلام ابن تيميه መጀመሪያ ራሳችንን እናስተካክላለን መጀመሪያ ራሳችንን እናስተካክል የአላህን ዲን እንወቅ ዲንን እንወቅ ቁርአንን እንወቅ ሐዲስን እንወቅ ተውሂድን የበላይ እናድርግ የነብዩን ሱና የበላይ እናድርግ የዚህን ጊዜ አላህ ይረዳናል ቁጭ ብሎ አሬደም ጂሃድ አላወጀም በእነዚህ ሰዎች ላይ እነዚህ ሰዎች ከፊት ለፊታቸው የሚቆም ምንም ነገር የለም ሙስሊሙ በዚህ መልኩ ዳኢፍ ሆኖ ነው ያለው በዚህ እንዲህ አይነት ጉድ እየተሰራ ነው ያለው ሙስሊም ለምን ከዲናቸው ርቀዋል አያውቁትም ተውሂድ የሚባል የለም ሱና የለም ጠፍቷል ስማቸው ነው ያለው ስም ያለው የሙስሊሙ
በዚህ መልኩ እንደዚህ የታጨዱ እንደዚህ የተረሸኑ ይያለ ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ቁጭ ብሎ ተውሂድ ማስቀራት ጀመረ ሱና ማስቀራት ጀመረ የነብዩ ዲን የአላህ ዲን ወህይ በሰዎች ልብ ውስጥ መካ ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እንዳደረጉት ሁሉ ማለት ነው መጀመሪያኛ ዲኑን ሳናውቅ ከማን ነው እርዳታ ምን ፈልገዋል ከማን እነዚህ ሰዎች እኛ በአቅማችን እንችላቸዋለን ከነሱ ፊት መቆም እንችላለን አንችልም የአላህን ዲን ከያዝንና የበላይ ካደረግን ግን አላህ ይረዳናል طيب አላህ ይረዳናል ከዚያ በኋላ ሙስሊሞች እንዳለ ከየቦታው ወደ እርሱ መምጣት ጀመሩ ልክ እንደ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ማለት ወደ ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ መጉረፍ ጀመሩ ከየቦታው ይጎርፋሉ አቂዳቸውን አስተካከሉ ተውሂዳቸውን አስተካከሉ ሱናን አስተካከሉ በህይወታቸው ላይ ተግባራዊ ያደረጉ ከምንም ነገር ምክንያቱም እያለቁ ነው ስለዚህ አሁን ማንም ያድናቸው የሙታን መንፈስ ያድናቸው ማን ያድናቸው ስልጣን ያድናቸው ምን ያድናቸው የሚያድናቸው ተውሂድ መሆኑንና ሱና መሆኑን አወቁ ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ አየ አሁን በጠላት ላይ አላህ ድል ይሰጠናል አለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበድር ዘመቻ ቀን ድል አላህ ይሰጠናል እንዳለው ሁሉ እንዳሉት ሁሉ አላህ ድል ይሰጠናል አለ ተነሱ አላቸው ሼኹል ኢስላም ራሱ ቀጥታ ተነሱ ከተታሮች ፊት ለፊት ከሞንጎሊያዎች ፊት ለፊት መቆም እንችላለን አለ بقوه لا اله الا الله بقوه الايمان በቁጥራችን አይደለም በመሳሪያችን አይደለም በብዛታችን አይደለም ግን በላ ኢላሃ ኢላላህ እናሸንፋቸዋለን ሱብሃንአላህ العظيم አላህ ድል ሰጣቸው ሞንጎሊያዎችን እንዲሸነፉ አደረጋቸው ሼኹል ኢስላም شفت كيف ማን ያሸነፈው لا اله الا الله ተውሂድ ነው ያሸነፈው ሱና ነው ያሸነፈው ወኢላ መቼውም ውርደት ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ሊነሳ አይችልም ሙስሊሞች ወደ አቂዳቸው እስካልተመለሱ ወደ ዲናቸው ወደ ተውሂድ ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ እስካልተመለሱ ድረስ ማለት وهكذا ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ شفت كيف نعم اذا በተለያየ ዘመን የኢስላም ሊቃውንቶች እስልምናን ምን አደረጉ የበላይ አደረጉ አምር ቢልማዕሩፍ ናህይ አኒል ሙንከር በሚያደርጉበት ጊዜ አላህ ረዳቸው ማለት كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ይሄ ነው የበላይ እንድትሆኑ ያደረጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واما هؤلاء اهل الكتاب አላህ ለምን አዋረዳቸው ከመጥፎ ነገር ባለመከልከላቸው መጥፎ ነገር ሲሰራ እያዩ ዝም በማለታቸው ምክንያት አላህ አወረዳቸው ይሄ ነገር ምን የከፋ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ተግባራቸው وقالت اليهود يد الله مغلولة አይሁዶች የአላህ እጅ የታሰረች ነች አሉ بمعنى ايش የፈለጉበት ምንድነው አላህ ስስታም ነው ለማለት አመለሁም الله بما يستحقون يعني مغلول ማለት እጅ ተሰብስቦ ከአንገትህ ጋር በሚታሰርበት ጊዜ ነው ኪናያ عن البخل ለስስት እንደ ኪናያ አድርጎ የተጠቀሙ እንደ አሽሙር ነው የሚጠቀሙበት ማለት ነው ምን አሉ የዱላሂ መግሉላ የአላህ እጅ የታሰረች ነች አይ አላህ ስስታም ነው እንዳያልቅበት ነው የማይሰጠው አሉ ማለት لا حول ولا قوه الا بالله አላህ ምን አላቸው ጉለት አይዲህም እጃቸው ታሰረ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነርሱ ናቸው ስስታሞቹ ይያላቸው ወሉዒኑ بما قالوا ባሉት ነገር ተረገሙ አለ አላህ ተረገሙ بل يداه مبسوطتان እነርሱ የአላህ አንድ እጅ የታሰረች ነች ብለው ነበር አይደል አላህ ግን ሁለት እጆቹ የተዘረጉ ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህ ሁለት እጆች የተዘረጉ ናቸው ስጦታው ሰፊ ነው ማለት ነው وكذلك الله سبحانه وتعالى له يدان حقيقتان يليق لجلاله وعظمته الله ለልቅናውና ለኃያልነቱ በሚገባ መልኩ ሁለት እጆች አሉት ሁለት እጅ አለው ሲባል አእምሮህ ላይ ያንተን እጅ እንዳታመጣ ግልጽ ነው አይደል الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله አምሳያ የለው ለስሞቹም ለባህሪያቶቹም አምሳያ የለው የነገሮች በስም መመሳሰል የሐቂቃ መመሳሰልን አያሲዝም እንተቢ የነገሮች በስም የስም መመሳሰል የሐቂቃ መመሳሰልን አያሲዝም ግልጽ ነው አይደል እጅ የሚለው ነገር ለብዙ ነገር እጅ ይሰጣል ለብዙ ነገር ዋደ ለብዙ ነገር እጅ ይሰጣል ጃኬትህ እጅ አለው የለው ጃኬትህ እጅ አለው ያንተ እጅና የጃኬትህ እጅ ይመሳሰላል እንዴ ይመሳሰላል ጃኬት እጅ አለው እንዳትል ምክንያቱም አሁን አህባሾች ወይም ደግሞ እነዚህ ሙአጥላዎች
አላህ እጃለው አይባልም አሉ ለምን ሲባሉ ከፍጡራኖች ጋር ይመሳሰላል ከሰው ጋር ይመሳሰላል ልክ እንደኛ ነው ማለት ነው ያ اخي ሱብሃንአላህ العظيم እዚሁ ዱንያ ላይ አጠገባችሁ ያለ ነገር ስሙ ተመሳስሎ እውነታው ሐቂቃው ከይፍያው የማይገናኝ እንደ ሰማይና ምድር የራቀ ነገር አለ አይደል እንዴ ስለዚህ ይሄ ነገር እጃለው እንዴት አይባልም ለምን አትሉ የለበስከው ኮት የለበስከው ጃኬት የልብስህ የምትይዝበት ሻንጣ እጃለው የለው ሻንጣ እጃለው የለው የሻንጣ እጅና ያንተ እጅ የሻንጣ እጅ ብለህ ስታስብ የሰው እጅ አምሮህ ላይ ይመጣል የሰው እጅ ለራሱ የሚገባው አይነት ነው የሻንጣ እጅ ለራሱ የሚገባው የጃኬት እጅ ለራሱ የሚገባው የመንቆርቆሪያ እጅ ለራሱ የሚገባው አይነት ነው ዋደ የነገሮች በስም መመሳሰል የሐቂቃ መመሳሰልን አያሲዝም ስለዚህ አንተ ለአላህ እጅ ያለው ሲባል እንዲህ አይነት ነው ብለህ እንዳታስብ ማለት ግልጽ አይደል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አታውቀውም አይደል አላህን በስራው ነው የምታውቀው በስሞችና በባህሪያቶቹ ነው የምታውቀው እንጂ ዛቱን አታውቀውም ዛቱን እስካላወቅክ ድረስ ደግሞ ሲፋቱንም አታውቀውም ማለት ነው ግልጽ አይደል ሲፋ አለው አዎ አለው አለኝ ያለው ነገር አለው ትላለህ ምን አይነት ነው አላህ ነው የሚያውቀው ራሱ እኛ የዚህ አይነት ነው ብሎ አላህ አልነገረንም ولهذا ايش الله بل يداه مبسوطتان ሁለቱ እጆቹ የተዘረጉ ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ينفق كيف يشاء እንዳሻው አላህ ይለግሳል ለባሮቹ ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا بانت لا يتوردው ይሄ ቁርአን ከነዚህ ከመጽሐፉ ሰዎች ከአይሁዶችና ከነሳራዎች ብዙዎቹን ትዕቢትና ክህደት ነው የሚጨምርላቸው አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه በመካከላቸው ጸብና ጥላቻና ጸብ እስከ ቂያማ ድረስ ጣልንባቸው كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله አይሁዶችና ነሳራዎች ሁሉ ጊዜ የጦርነት እሳት ባቀጣጠሉ ቁጥር በለኮሱ ቁጥር አላህ ያጠፋዋል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب وهؤلاء لم يزالوا አይወገዱም ግልጽ አይደለ እስልምናን ለመምታት ሙስሊሞችን ለማጥፋት እሳት ከመለኮስ አይወገዱም በተለያየ አጋጣሚ ይሞክራሉ አላህ ያጠፋባቸዋል ይሞክራሉ አላህ ያጠፋባቸዋል ይሞክራሉ አላህ ያጠፋባቸዋል وهكذا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ያጠፋባቸዋል አለ እነርሱስ የጦርነት እሳት ከመጫርና ከመለኮስ አይወገዱም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولكن ايش الله ያጠፋ وهكذا الى قيام الساعه እነርሱ ሁሌም የጦርነት እሳት እስልምናን ለመምታት ማለት ሙስሊሞችን ለመምታት የጦርነት እሳት ይጭራሉ አላህ ያጠፋዋል ግልጽ አይደለ አንተ እነርሱ በሚለኩሱት እሳት ላይ ቤንዚን እንዳትጨምር ግልጽ አይደለ ቤንዚን እንዳትጨምር ማቀጣጣያ እንዳታቀብላቸው ተጠንቀቅ እንዳታቀብላቸው ተጠንቀቅ واضح ዝም በለው እሳት ከለኮስከው ምን ይሆናል ከነካካው ምን ይሆናል ይከታተላል ዝም ካልከውስ ይጠፋል ዝም ካልከው ይጠፋል አላህ ያጠፋዋል እነርሱ የሚቆሰቁሱትን እሳት መተው ዝም ማለቱ ማጥፋት ነው ግልጽ አይደለ አንተ ማጥፋት ነው ያለበት ወኢላ ያ اخي انتبهوا ايها المسلمون انتبهوا ግልጽ አይደለ ጠላት የኢስላም ጠላቶች የእስልምና ጠላቶች ተኝተው አያድሩም የእስልምና ጠላት የሆነ ቀበሌ ላይ ያለ እንዳይመስል የእስልምና ጠላት የሆነ ከተማ ላይ የሆነ ክፍለ ሀገር ላይ ያለ እንዳይመስል ዓለም በአጠቃላይ የእስልምና ጠላት ነው ዓለም ግልጽ አይደለ አንተ እዚህ ቦታ ላይ ሱና የበላይ እንዲሆን በመታደርግበት ጊዜ ይሄን ለማጥፋት እነርሱ ቀን ከሌሊት የማይሰሩት ነገር የላቸው ደሞ የሙስሊም ልብስ የለበሱ የሱና ኮፍያ ያጠለቁ ሰዎችን እንደ መሳሪያ ይተከማሉ ዋዳ በራስህ ይመቱሃል በራስህ ሊመቱ ይፈልጋሉ እንደምንም እጅ ማስገባት ይፈልጋሉ እጅ ማስገባት ይፈልጋሉ ከዚያ በኋላስ አንተ يا اخي لابد ان تدرك الواقع ያለውን ነገር ማወቅ አለብህ ዛሬ የሆነ ቦታ ላይ ሙስሊሞች አንተ
መብትህ ይጠበቅ ምናምን ብለህ አትጩህ፣ ዝም በል። መብትህ አላህን ጠይቅ፣ አላህን ጠይቅ። ያንተን መብት የሚያስከብር አይደለም ያለው፣ አንተን ማጥፋት የሚፈልግ ነው ያለው። ገብቶሃል አይደል? አንተን ለማጥፋት የሚነሳ ሰው ከጎኑ የሚሆንለት ዓለም ነው። ምዕራባውያኖች ዛሬ ሙስሊሞችን ለሚመታ ባጀት ይመድባል። ገብቶሃል? ባጀት ይመድባል። አርፋ አትቀመጥም አንተ? አይ ሙስሊሞችን ተነሱ፣ እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዚህ አድርጉ። ምን አንተ ያ اخي ምን አንተ? አላህን ለምን አላህን ጠይቅ። ሙስሊሞችን ተውሂድ አስተምር፣ ሙስሊሞችን ሱና አስተምር፣ ሙስሊሞችን ሐላልና ሐራምን አስተምር፣ ቢድዓና ሽርክ አስተምር፣ ሰዎች ከሽርክ እንዲወጡ አድርግ። ዋضح ሌላ ኹዛዕበላት ውስጥ አትግባ፣ አይመለከትም። አንተ ፖለቲካውን ለፖለቲከኞች ተው፣ አትግባ። ስልጣን ምናምን ውስጥ አትግባ። ዋዲ ሰዎችን ሙስሊሞችን ላንተ ወንበር ፊዳ እንዲሆኑ አታድርግ። ወንበር መሬት ላይ ተቀመጥ። ምን ያደርግልሃል ወንበር? መሬት ላይ ቁጭ በል፣ መሬት ላይ ዋዲ። ሙስሊሞች ሊነቁ ይገባል፣ ሙስሊሞች ሊያውቁ ይገባል። ጉድጓድ ይቆፈርላቸዋል፣ ሁል ጊዜ ጉድጓድ ይማስላቸዋል። እንድትመጣ ነው የሚፈለገው። ግልጽ አለ፣ እንድትመጣ ማለት ነው። ልክ የሆነች ነገር የሆነችን እርግብ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ለማጥመድ ስትፈልግ ምንድነው የምታደርገው? ወጥመዱን የሆነ ቦታ ታስቀምጠውና ሩቅ ቦታ አስቀምጠ ያን ወደ ወጥመዱ የሚወስድ የሆነን ጥሬ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር እያስቀመጥክ ትመጣለህ ማለት ነው። ግልጽ አይደለ? ከዛ በኋላ እሱ ያን እየለቀመ አላሁ አክበር አገሩ ሰላም ነው እየለቀመ ሲመጣ ምን ውስጥ እየገባ መሆኑ አያውቅም። መጥቶ ቀጥታ ይገባሉ። ወሀከዛ ዛሬ ሙስሊሞች የተማሰላቸው ጉድጓድ ውስጥ እንዲገቡ ብዙ ስትራቴጂዎች አሉ፣ ብዙ የሚነደፉ ነገሮች አሉ። እንተቤ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 1400 ሰሃባ ይዘው 1400 ማለት ነው። وبما فيهم من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب أبو بكر الصديق እና ዑመር ዑስማን አልይ ያሉበት አራቱም ኸሊፋዎች ያሉበት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ይያሉ 1400 ሰሃባ ይዘው ከመካ ከሃዲያኖች ጋር ምን አይነት ስምምነት የተፈራረሙት? ፈሪ ስለነበሩ ነው? ፈሪ ነበሩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ቢሞቱ የጀነት አይደሉም እንዴ? አንተ ብትሞት የጀነት ለመሆነ ማን ይመሰክርልሃል? በምን ላይ የሞት እንደሆነ ሴት ታውቃለህ? የአላህ መልእክተኛ ራሳቸው ይያሉ 1400 ሰሃባ ዛሬ በዓለም ላይ ያሉ ሙስሊሞች በሙሉ አንድ አቡበከር አይወጣቸው፣ አንድ ዑመር አይወጣቸው፣ አንድ ዑመር አይወጣቸው። شفت كيف مع ذلك 1400 ሰሃቢ እሳቸው አራቱም ኸሊፋዎች እያሉ ከሙሽሪኩል አረብ ጋር የተስማሙትን ስምምነት ተመልከት። ከኛ ሰልሞ ወደ እናንተ የሚመጣ ሰው ለኛ አሳልፋችሁ ልትሰጡን አለ ሱሃይል ኢብኑ አምር ረዲየላሁ ዐንሁ። ከመስለሙ በፊት የቁረይሽ ተወካይ ሆኖ ነበር የመጣው። ከኛ ሰልሞ ወደ እናንተ የሚመጣ አሳልፋችሁ ልትሰጡን፣ ከናንተስ ከፍሮ ወደኛ የሚመጣስ ላንሰጣችሁ። አያችሁ፣ ላንሰጣችኋል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ከናንተ ከፍሮ ወደኛ ከመጣ መብቱ ነው፣ አይሰጣችሁም፣ ወደ እናንተ አይመለስም። ከኛ ግን ወደ እናንተ ከሄደ እጁን ይዛችሁ ለኛ ትሰጡናላችሁ አላችሁ። ከስምምነቶቹ ውስጥ ማለት አሁን ዘንድሮ ከአባ አትገቡም፣ ዑምራ አታደርጉም፣ ትመለሳላችሁ። መካ ሳትገቡ ትመለሳላችሁ። ከመዲና ነው የመጡት፣ 540 ኪሎ ሜትር ነው የመጡት በእግራቸው። ሹመይሲ የሚባል በጅዳና በመካ የዛኛውን መንገድ ጥለው አቋርጠው በጅዳ በኩል ነው የመጡት። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ጦር ይዞ ወጥቷል ሲባል ማለት ነው። ጦርነት አለመጠም ሹመይሲ ላይ ነው ስምምነቱ የተደረገው፣ መካ ድንበር ላይ ማለት ነው። የመካ ድንበር طيب የሐረሙ ክልል ድንበር ላይ ነው። እንግዲህ መካ አጠገብ ነው ያሉት። መካ አጠገብ መግባት አትችሉም ተባሉ። መግባት አትችሉም። በሚቀጥለው ዓመት በምትመጡበት ጊዜ መሳሪያችሁን ትጥቃችሁን አስቀምጣችሁ ልትገቡ ነው አላቸው። ከአፎቱ ላታወጡ አስቀምጣችሁ ነው የምትገቡ። 3 ቀን ነው የምትቆዩት፣ ከ3 ቀን በላይ አይፈቀድላችሁም አላቸው። ሀገራቸው እኮ ነው ሀገራቸው፣ ግን አይፈቀድላችሁም። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ይህን ነገር መቀበል ከበደው። ያ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ألسنا على الحق وهم على الباطل إن حق لا يدلنا من أنت يا الله ملك تنياوي الناس باطل لا يدلوا لماذا نعطي دنية في ديننا لمن دنو بدينا تلا اندي عينة وردة من نكبلو لا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالوا لعمر نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله لكن السنة يعززين يميردان هونو يمن بصعيد اللهم قالوا يمن بصعيد اللهم عمر جنا الجبهة ما بترانت مسترو الجبهة أبو بكر قال هيدا يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل لماذا نعطي دنية في ديننا لمن دنو بدينا تشلا اندي عينة وردة من نكبلو يا عمر قالوا أتؤمنوا أن محمدا رسول الله نبي محمد يا الله ملك تنيا مناتشون عمنا تكبل الله نعم أطيعه عليك أطيعه تازز يا لوث النجار سما እሳቸው በልብ ወለዳቸው አይደለም የሚሰሩት ሱብሃንአላህ ዝም አለ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ሱሃይል አቡ ጀንደል የሚባል ልጁ እግሩ በሰንሰለት ታስሮ እየጎተተ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ለፊት መጥቶ ወደቀ አቡ ጀንደል የሱሃይል የዚህ ሙሽሪኮች ተወካይ የሆነው ማለት እየተነጋገሩ ነው በስምምነት ላይ አቡ ጀንደል መጥቶ ነብዩ እግር ላይ ወደቀ ሰሃባዎች እግር هذا اول ما اصالحه ካላቸው ردوا الي መልሰው አላቸው ወደኔ ይሄ መጀመሪያ ስምምነቱን ካንተ ጋር የምጀምርበት ነው መልሰው ወደኔ አላቸው አቡ ጀንደል መልሰው ለመኑት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመኑት ተውልኝ እሱ ገና አልተፈራረምንም አይደል ንግግር ላይ ነው ያለነው ውሉ ገና አልተፈረመም ስምምነቱ ስለዚህ እሱን ተውልኝ ከላ አላቸው ከላ لا أصالحك أبدا إن لم ترده إلي قال ملسكو ينول كانت قر على اسم مالاچو ردون والو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملسوا تسطوتان يا الله ملكتني سبحان الله على أبو جندل ان انت لا يدري الشيء አሳልፋችሁ ትሰጡኛላችሁ ለማን ነው የምትሰጡኛል ሰሃባዎች ሁሉ ራሳቸውን መቆጣጠር አቃታቸው ሁሉም አንገታቸው ሁለት ጉልበታቸው ውስጥ አድርገው ስቅስቅ ብለው ማልቀስ ጀመሩ ምን ይበሉ የአላህ መልእክተኛ ነው ያዘዙት አቡ ጀንደል ደሙ እየረገፈ በሰንሰለት የተቆረጠው እግሩ ደሙ እየፈሰሰ እናንተ ላይ ደርሼ አሳልፋችሁ ትሰጡኛላችሁ ወይ ብሎ እያለ ማለት የአላህ መልእክተኛ الله نزع يوطحل አሉት الله ነፃ ያወጣል ሂድ አሉት ሂድ الله ነፃ ያወጣል ተመለሰ ሰሃባዎች በጣም ከባድ የሆነ መጥፎ ነገር ውስጥ ገብተዋል የአላህ መልእክተኛ ተፈቷል ጸጉራችሁን ተላጩ ያመጣችሁትን ረዱና ተሐሉል አድርጋችሁ ወደ መዲና እንመለሳለን ዝም አሏቸው ማንም ሰሃባ ዝም አለ አልላጭ አይላጭም አያርድም ወጣዋሏቸው አባካችሁን ጸጉራችሁን ተላጭ ያመጣችሁትን ረዱና ወደ መዲና እንመለስ ዝም አሉ ኡሙ ሰለማ ጋር ገቡና የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ በላ እንዳይመጣ ፈራሁኝ እነዚህ ባልደረቦቼ ተላጩ ተሐሉል አድርጉ ስላቸው እንቢ አሉ እንዳታዛቸው አለች ኡሙ ሰለማ እንዳታዛቸው አንተ ራስህ ውጣና አንዱን ባልደረባህን ጠርተህ ጸጉርህን እንዲላጭህ አድርግ እረድ አንተ ያመጣውን ሀዲ ዝም በላቸው እነሱ እንዳታዛቸው ምክንያቱም አሁን ሶስተኛ ጊዜ አዛቸው ካልፈጸሙ በላ ይመጣል አላህ ይቀጣቸዋል እንዳታረገው አላቸው እንዳታዛቸው የአላህ መልእክተኛ ወጥተው አንዱ ሰሃቢ ጠርተው ናራጨኝ አሉት አረዱ ግመላቸው ከዚያ በኋላ እርስ በርሳቸው ሊገዳደሉ ነው የደረሱ ሰሃባዎቹ ማለት ነው خلاص ሁሉም እርስ አንዱ ሌላውን ላጫሉ ሀገራ ሁሉ አረዱ ወደ መዲና እየተመለሱ እያለ አላህ ኢና ፈተህና ለከ ፈትሐን ሙቢና ብሎ አላህ የቁርአን አንቀጽ አወረደ የቁርአን አንቀጽ ገና መዲና ሳይደርሱ መንገድ ላይ ማለት ነው ድል ሰጥተናል አላቸው ድል ሰጥተናል ይሄ ስምምነት ያደረከው ስምምነት ድል ነው አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድል ነው አላቸው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ
ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፈቱን ሀዳ አላቸው። እንዴ ይሄ ድል ነው እንዴ ያለው? የተደረገው ስምምነት ድል ነው እንዴ አላቸው። ነዓም ትርጉሙ ገና አይገባህም አሁን። ሱብሃንአላህ የሚገርም ነው የአላህ ስራ። አቡ ጀንደል በዚያ መልኩ ደሙን እያንጠባጠበ ተመልሶ ወደ አባቱ ጋር ወደ ቤት ሄደ ሊሰቀል። ከዚያ አንድ ሌሊት ከእግሩ ላይ ሰንሰለቱ ተበጥሶ ወደቀ። ወጣ አቡ ጀንደል። طيب ማን ነው? አቡ በሲር ማለት ነው። አቡ በሲር የሚባል ሌላ ሰሃቢ አለ። እሱ የሆነ መንገድ ላይ ሄደ። ነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምልጦ ሄደ ማለት ነው። አምልጦ ሄደ አቡ በሲር። ሁለት የመካ ሰዎች ተከትለው ሄዱ። ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቃል ኪዳናችን መሰረት አሳልፈህ ስጠን ሂድ አሉት። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ኪዳን ነው፣ ምን ማድረግ አልችልም፣ መጣስ አልችልም፣ ሂድ አሉት። ሄደ። መንገድ ላይ ሁለቱም ሰይፍ ይዟል። እነዚህ ሰዎች ቁጭ አሉ። አንደኛው ቆይ ተጸራርቼ ልምጣ ብሎ ሄደ ማለት ነው። አቡ በሲርና አንደኛው ቁጭ ብሏል። አውጥቶ ሰይፉን አሳየው። አየው ይሄ ሰይፍ የስንቱን አንገት መሰለ የቀነጠሰው አለው። ሲያስፈራራው ማለት ነው። አቡ በሲርን ሲያስፈራራው አላህ ሰይፍ በጣም ያምራል አለ። አዎ ያምራል። ቤት አይነት ሰይፍ እንደሆነ ታውቃለህ አለው። ያምራል በጣም። እስኪ ያሳየኝ አለው። እንካ አለው። እጁ ላይ ከመግባቱ አንገቱን ቀነጠሰለት። ደሙ እየተንጠባጠበ ወደ መዲና ነብዩ ጋር ተመለሰ። ያኛው ሲመጣ የጓደኛው አንገት እየዘለለ ነው ያለ። አቡ በሲር ሰይፉ ደም እያንጠባጠበ ወደ መዲና እየሄደ ነው። ቀድሞት የሆነ ነገር እንዳየሰው ነብዩ ጋር ደረሰ። ያኛው ማለት ነው። ቁቲለ ሳሂቢ ወአነ መቅቱል አላቸው። ጓደኛዬ ተገድሏል፣ እኔም ልገደል ነው፣ አድነኝ አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አድነኝ። ያኛው ነው የሚለው። አቡ በሲር መጣ ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገባ። አንተ አሳልፈህ ሰጥተኛል፣ አላህ ነጃ አውጥቶኛል፣ ከዚህ በኋላ ፍቀድልኝ አላቸው። መዲና ከኔ ጋር እንዳትቀመጥ ሂድ አሉት። የፈለክበት ቦታ መንገድ ላይ ሆኖ የመካ ሙሽሪኮች የሚልኩትን የንግድ ቃፊላ በሙሉ ተከታዮቹን የነጋዴ የመጡትን በሙሉ አንገት እየቀላ መዝረፍ ጀመረ። ከዚያ በኋላ ነብዩ ጋር መሄድ አይችሉም አይደለ? መካ ውስጥ እየተሰቃዩ የነበሩ በሙሉ ማን ጋር ይመጣሉ? አቡ በሲር ጋር ይመጣሉ። አቡ ጀንደል የሱሃይል ልጅ ማለት ነው። አቡ ጀንደል ያን የተመለሰው ይሄን ሰማ። ቀጥታ ተያይዞ ወደ አቡ በሲር ጋር አንድ የራሱ የሆነ ጀማዓ ተፈጠረ ማለት ነው። በመካና በመዲና መካከል የመካ ሰዎች ነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልኡካን ላኩ። በዝምድናችን ይሁንብህ፣ ከዚህ በኋላ ሰልሞ ከኛ ወደ አንተ የሚመጣ መብቱ ነው፣ እዛው ይሁን፣ ወደኛ እንዳትመልስ፣ እዛው ይሁን፣ በቃ በዝምድናችን ይሁንብህ፣ አቁሙልን አሏቸው። አቁሙልን፣ ይሄን ብቻ አንተ አስቁምልን፣ የፈለገ ሰው መብቱ ነው አላቸው ማለት ነው። شفت كيف سبحان الله العظيم الله እንዴት ድል እንዳደረገው ማለት ነው። 2 ዓመት ለ10 ዓመት ነበረ ውሉ የተፈረመው ከቁረይሾች ጋር ጦርነት ላይደረግ ለ10 ዓመት ነበር የተፈረመው። በ2 ዓመት ውስጥ መካን ከፈቱት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በ2 ዓመቱ ማለት ነው። شفت كيف اذا አንተ የጠላት እንደሚቆፍርልህ ጉድጓድ ውስጥ ለመግባት መዘጋጀት የለብህም ማለት ነው። ዋضح መዘጋጀት የለብህም፣ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። اذا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يطفئها ويسعون في الأرض فسادا بمدر الله ليطفوا يتشكلوا على الله مدر اللي أبلاشوا والله لا يحب المفسدين الله أبلاشوتين أيود ولو أن أهل الكتاب يمسحوا سووا أيودوتنا نصاراوች آمنوا بيامنوا بتوردوا نجر بأن رسول بإنجيلنا بتوراة واتقوا الله بيتنككوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ኃጢአቶቻቸውን እናብስላቸው ነበር ولا أدخلناهم جنات النعيم يمتاكنيام جنة እናገባቸው ነበር ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل በተውራትና ኢንጂልን ቢያቆሙ ማለት ነው። በውስጡ ባለው ነገር ቢሰሩ ተውራትና ኢንጂል ውስጥ በውስጡ በተውራትና በኢንጂል ውስጥ ካሉ ነገሮች አንዱ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማመን እመኑ የሚል ነው። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እንደሚልካቸው ከአረብ እንደሆኑ በተውራትና ኢንጂል ውስጥ ይገኛል። ኢቨን አላህ ምን አላቸው? እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ ተውራትንና ኢንጂልን በውስጡ ያለውን ነገር ተቀብላችሁ አምናችሁ ብትሰሩበት ኖሮ
ይሄ ማለት ነብዩ መሐመድን ይከተሉ ነበር ማለት ነው ያምኑ ነበር እስልምና ውስጥ ይገቡ ነበር لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم كأن رسول ودقيتاቸው በተወረደው በቁርአን በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአከሉ من فوقهم ومن تحت أرجلهم على الله ከበላቸውም ከስራቸውም ከላይ የአላህ ረህመት ወርዶ ዝናብ ከስር ደግሞ ምድር አብቅላ የፈለጉትን ይበሉ ነበር አለ አላህ منه أمة مقتصدة كأن رسول ውስጥ የተስተካከሉ የሆኑ ሰዎች አሉ እስልምናን የተቀበሉ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመኑ ومنهم وكثير منهم ساء ما يعملون አብዛኞቻቸው ግን የሚሰሩት ነገር كفال الله سبحانه وتعالى لأنهم إيش كفر سلكاد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أنت ملك تنياوي كجيتا ودانت يتوردون أدر سالاتشو وإن لم تفعل بالتذكر ودانت كتوردو يهون نجر بالتذكر إيه نجر أيودوش አይፈልጉትም ወይም ነሳራዎች ያስቆጣቸዋል ወይም ደግሞ ሙሽሪኩል አረብ ላይቀበሉት ይችላሉ ወይም ደግሞ አደጋ ሊያደርሱብኝ ይችላሉ ብለ ብታስቀራላቸው ወለኢን ለም ተፍዓል فما بلغت رسالته አንድ አንቀጽ ሳታደርስ ብትተው ሙሉውን ባንተ ላይ ተወረደውን በሙሉ እንዳላደረስክ ይቆጠራል አላቸው አላህ Subhanahu ሁሉንም ሪሳላ በሙሉ እንዳላደረስክ ይቆጠራል من والله يعصمك من الناس أنت أدرس الله يطبقها كسوج أنت أتفرع لك الله سبحانه وتعالى كسوج ميدرسبه نجر يلم الله يطبقها كالله يتلاك كون نجر بمتدرس بدجيزه يهونا تشجر أدقا يدرسبني البله أنت أتفرع الله يطبقها لك الله سبحانه وتعالى يا الله ملك تنيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن أنكس كمورد وفي صحابة ماتا يتكايروا يطبقوا أتشو نبر طيب ልክ ይሄ ቁርአን አንቀጽ እንደወረደ ለሊቱኑ አንገታቸውን አወጡና እናንተ ሰዎች ሆይ ወደ ቤታችሁ ሂዱ አሏቸው ወደ የቤቶቻችሁ ሂዱ አላህ ጠብቆኛል ከዚህ በኋላ የሰው ጥበቃ አልፈልግም አሏቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولهذا ايش الله والله يعصمك من الناس الله ከሰዎች ይጠብቀሃል መካ ላይ ጠብቀዋቸዋል ያ ሁሉ ድንጋይ ሲፈነቅሉ يعني እነዚህ ቁረይሾች በነበራቸው ስልጣን በነበራቸው ሀብት ያ ሁሉ ኃይል ያላቸው ያ ሁሉ ብዛት ያላቸው ያ ሁሉ ሰላይ ያላቸው ነገር ግን ነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም ነገር ሊያደርሱ አልቻሉም አላህ በሰበብ ጠበቃቸው መጀመሪያ በአጎታቸው አቡ ጣሊብ አማካይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠበቃቸው አቡ ጣሊብ ወደ አኺራ በሚሄዱበት ጊዜ ደግሞ የመዲና ሰዎችን አላህ አምጥቶ እነሱን ሰበብ አድርጎ በእነርሱ ቃል ኪዳን እንዲገቡላቸው አድርጎ በሰበብ ያጠበቃቸው ሊገሏቸው ባሉበት ሰዓት ወደ መካ እንዲወጡ ወደ ሂጅራ እንዲሄዱ አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ሂራ ላይ በተደበቁበት እግራቸው ስር እያዩ አያዩዋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከለላ አደረገባቸው ሱብሃንአላህ ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም ማንንም ሊደርስባቸው አልቻለም لماذا አላህ ስለጠበቃቸው ማለት ነው نعم ስለዚህ ባንተ ላይ የተወረደውን ነገር አድርስ አላህ ይጠብቃል አላቸው ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله Subhanahu Wa Ta'ala ከሃዲያን የሆኑ ህዝቦችን ቀጥተኛውን መንገድ የሚመራ አይደለም አለ ፈደል قل يا اهل الكتاب لستم على شيء ብለህ በላቸው ያ መሐመድ እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ በአንዳችም ነገር ላይ አይደላችሁም حتى تقيموا التوراة والانجيل ተውራትንና እንጂልን ቀጥ እስከምታረጉ ድረስ በውስጡ ባለው ነገር ላይ እስከምትሰሩ ድረስ بمعنى ቁርአንን በቁርአን እስኪያምኑና በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪያምኑ ድረስ وما انزل اليكم من ربكم ከጌታችሁ ወደ እናንተ በተወረደው እስከምትሰሩ وليزيدن كثيرا منهم በአብዛኛዎቹ ላይ ይጨምራል ما انزل اليك ወደ አንተ የተወረደው ቁርአን من ربك ከጌታህ ዘንድ طغيانا وكفرا ትዕቢትና ክህደትን ይጨምርላቸዋል ማን አይሁዶችና ነሳራዎቹ ማለት አብዛኛዎቹ አያምኑበትም نعم ሙእሚኖችንስ ኢማን ይጨምርላቸዋል በጌታቸው ላይ ያላቸው እርግጠኝነት ይጨምርላቸዋል نعم ወደ አላህ ያቃርባቸዋል اما هؤلاء الكفره من اليهود والنصارى አይሁዶችና ነሳራዎችስ አብዛኞቹ ምንድነው የሚጨምርላቸው ትዕቢት ይጨምርላቸዋል ማለት لا ينتفعون አይጠቀሙበትም لانهم لم يؤمنوا به فلا تأسى القوم الكافرين بكهديان ህዝቦች አትተክዝ አላቸው አትዘን اتركهم خلاص ان الذين امنوا እነዚያ ያመኑ ان الذين امنوا የተባለው እዚህ ጋር ይላሉ ሙናፊቆችን ነው ይላሉ ሙናፊቆችን ነው والذين هادوا እነዚያም አይሁድ ነን ያሉ አይሁዳውያን ይሆኑ والصابئون ሳቢያውያን እነዚህ ሳቢያውያን ማለት
ከአይሁዶችና ከነሳራዎች ወይም ከአይሁዶችና ከመጁሶች ወይም ከነሳራዎችና ከመጁሶች ሆነው ዲን የሌላቸው ማለት ነው በማንም ያላመኑ ማለት ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እነዚህ ሳቢያውያን የሚባሉት በሁሉም ነቢያቶች የሚያምኑ በአመት ጾም የሚጾሙ 30 ቀን ከذلك ሰላት በቀን 5 ጊዜ ግን ወደ የመን አድርጎ የሚሰግዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው ይላሉ ወላ ኩል ሳቢያውያን ይባላል ወነሳራ ነሳራዎችም من آمن بالله ከእነዚህ ከተጠቀሱት በአላህ ያመነ واليوم الآخر በመጨረሻ ቀን ያመነ وعمل صالحا መልካምን የሰራ ሰው በእምነቱ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون በእነሱ ላይ ፍርሃትና ሐዘን የለባቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان الذين آمنوا ያለው ሙስሊሞች ከሙስሊሞች ማለት ነው ብለው የፈሰሩ አሉ ነገር ግን تحصيل الحاصل እንዳይሆን ነው ያመኑ ان الذين آمنوا ለሙስሊሞች ከተባለ አመኑ ናቸው خلاص ከዛ መጨረሻ ላይ من آمن የሚለው ነገር አይሆንም ማለት ነው አምነው አላህ ያመኑ ስለሆኑ ማለት ነገር ግን ሙናፊቆች ከሆኑና ሙናፊቆች ዛሂራቸው አምነው ውስጣቸው ያላመኑ የሆኑ ሰዎች ውስጣቸውም ጭምር ካመነ ከአይሁዶችም ከነሳራዎችም ከሳቢዎች ጋር ከእነርሱም ጭምር ያመኑ ካሉ በአላህና በመልእክተኛው ያመኑ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ የተቀበሉ ካሉ ግን እነዚህ ሰዎች ፍርሃትም ይሁን ትካዜ የለባቸውም የሚለው የተሻለ ትርጉም ይሰጣል ይላል ለቀድ አخذنا ميثاق بني اسرائيل على الله سبحانه وتعالى በርግጥ የበኒ እስራኤል ልጆችን ቃል ኪዳን ይዘናል وارسلنا اليهم رسلا ወደነርሱ መልእክተኞችንም ልከናል كلما جاءهم رسول ነገር ግን የእስራኤል ልጆች ያዕቆብ ልጆች ማለት ነው እስራኤላውያን መልእክተኛ በመጣቸው ቁጥር بما لا تهوى انفسهم ስሜታቸው ዝንባሌያቸው በማይፈልገው ነገር እነሱ በማይፈልጉት ነገር በመጣላቸው ቁጥር መልእክተኛው ይዞ የሚመጣው ነገርና እነርሱ የለመዱት የሚሰሩት ነገር በተጋጨ ቁጥር ማለት ነው ከራሳቸው ስሜት የማይሄድ ነገር ይዞላቸው በመጣ ቁጥር መልእክተኛ ፈሪቀን ከዘቡ ከፊሉን ያስተባብላሉ ወፈሪቀን يقتلون ከፊሉን ይገላሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢዘን አላህ መልእክተኞች በሚልክበት ጊዜ ህዝቦቹ መልእክተኛው ይዞት የመጣውን ነገር ተቀብለው እንዲሰሩበት ነው ነገር ግን አይሁዳውያን ወይም ደግሞ እስራኤላውያን የያዕቆብ ልጆች መልእክተኛ ተልኮ ይሄ ነገር حرام ነው ሲላቸው እነሱ እየሰሩት ያለ ነገር ማለት ነው ይሄ ነገር ክልክል ነው ሲላቸው ምን ያደርጋሉ ከፊሉን ይገላሉ ከፊሉን ደግሞ ያስተባብላሉ ማለት ነው ዋዴ ዋከላ ስለዚህ የዚህ አይነት ተግባር የሚሰራ ሰው ካለ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች በሙስሊሙ መሃል ማለት ነው እስልምና እኔ እንደፈለኩት እንጂ እሱ እንደፈለገው አልሆንም የሚል ካለ ህይወቴን እኔ በመፈልገው መልኩ ነው መመራው ብሎ ይሄ ነገር حرام ነው የሚለውን ሰው የሚሳደብ ከሆነ የአይሁዶችና የነሳራዎች አይነት እጣ ፈንታ ነው የሚገጥመው ዋዴ ዝም ብሎ እንደሱ ታሪክ ለማውራት ተፈልጎ አይደለም አላህ ይሄን ቁርአን እስከ ቂያማ ድረስ እንዲቀራ ያደረገው በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱ ታሪክ ይያወራልን ያለው لماذا የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ ከሆንክ ሙስሊም ነኝ የምትል ከሆነ حرام ነው ስትባል እሺ በል እጅን ስጥ አክቶ ይሄ ያከብዳል የምትል ከሆነ ማለት ነው ይሄ አክራሪ የምትል ከሆነ የአይሁዶችና የነሳራዎች እጣ ፈንታ ነው የሚገጥመው የተረገምክ ነው የምትሆነው አኺራን ታጣለህ ማለት ነው ግልጽ አለ ስላስተባበልክ የአላህን ቃል ነው የምታስተባብለው የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ነው የምታስተባብለው ዋዴ እነርሱ አላህ የረገማቸውና የጀሃነም እንዲሆኑ ያደረጋቸው መልእክተኛ ይዞት የመጣውን ነገር ስላስተባበሉ ነው ግልጽ አይደለ ስለዚህ አንተ ይሄ ነገር አላህ እርም አድርጎታል ስትባል ቁርአን ከልክሎታል ስትባል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርም አድርገውታል حرام ነው ብለዋል ስትባል እሺ ነው ማለት ያለብህ አኺራ የምትፈልግ ከሆነ አላህ ፊት ራቁትን መቆምህን እርግጠኛ ከሆንክ ማለት ነው ቀብር አለብኝ የምትል ከሆነ ሙስሊም ሆነ በአላህና በመልእክተኛው ያመንክ ሆነ የቂያማ ቀን አላህ ፊት መቆም የምትፈልግ ከሆነ حرام ነው እሺ በል ይሄ ነገር ክልክል ነው ስትባል እሺ በል አትሳደብ የሰደብከው ኡስታዝ የሰደብከው ሼክ ምንም ነገር አይሆንም የምትጎዳው አንተ ነህ ግልጽ አለ አንተን አኺራን የምታጠፋው አንተ ነህ ቀብርን የምታጠፋው አንተ ነህ እንጂ የፈለከው ነገር ብለህ ስደበው እሱ ምንም የሆነው ነገር የለም አድርሶልሃል ያለውን በሱ ላይ የተጣለበትን ነገር ተወጥቷል خلاص እሱ አደራውን አውርደዋል ማለት ነው
ብትመታውም ብትሰድበውም ብታንቋሽሸውም ሚነካው ነገር የሚደርስበት ነገር የለም ነገር ግን ዱንያና አኺራን የምታጠፋው አንተ ነህ ከአይሁዶችና ከነሳራዎች ጋር ትደመራለህ ማለት ነው ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ልንፈራና ልንጠነቀቅ ይገባል كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ገመቱ አላህ አላ ተኩነ ፊትነቱ ላይ ፈተና እንዳይኖርባቸው ገመቱ የለም ቀብር ላይ አይጠየቁም አላህ ፊት የቂያማ ቀን ቆሞ አይጠየቁም ጀሃነምና ጀነትም የለም አሉ ሱብሃንአላህ ነገር ግን እሺ አላህ ዘንዳ ፈተና አለባቸው ማለት ነው فأموا وسموا የመጣውን ከአላህ የተላከውን መልእክተኛው ይዞት የመጣውን ነገር አናይም አሉ ታወሩ አንሰማም አሉ ተደነቆሩ ማለት ነው شفت كيف መልእክተኛው ይዞት የመጣውን ሐቅ አንሰም አናይም አይናቸው ታወረባቸው የቀልብ አይናቸው አንሰማም ብለው የልብ መስሚያቸውን ዘጉት ማለት ነው በራሳቸው ጊዜ አላህ እንዴት እንደሚያወግዛቸው ተመልከት ثم تاب الله عليهم ከዚያ ተውበት ባደረጉ ጊዜ አላህ ተውበታቸውን ተቀበላቸው ثم عموا وسموا እንደገና ደግሞ ተመልሰው ወደ ድንቁርናቸውና ወደ እውርነታቸው ሄዱ ሐቅ አናይም አንሰማም አሉ كثير منهم كأنرس አብዛኞቹ አላ والله بصير بما يعملون ነገር ግን አላህ በሚሰሩት ነገር አዋቂ የሆነ ጌታ ነውና ይተሳሰባቸዋል ዋጋቸውን ይሰጣቸዋል ነው የሚለው نكتفي بهذا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم